मुञ्चत्याशाविन्दम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीतः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। হ্যাঁ, সংযুক্তা ম্যাডাম অন করুন। পড়ুন। अथ चर्पटपञ्जरिकस्तोत्रम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरो वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्ष प्राप्ते একবার এখান থেকে একটু বলে দেবেন। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति दुःखं करणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्क्रीकरणे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे बह्निः पुपृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज मूढमते यावद्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्निजपरिवारोरक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज मूढमते जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यते मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता गंगा आकारটা দীর্ঘ
গঙ্গা গঙ্গা জল লব, এরকম। আবার গঙ্গা জললব গঙ্গা জললব কণিকা পীতা সুকৃদপি यस्य মুরারি সমর্চা সুকৃত নেই এখানে, সকৃত, স অকার। सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् হলো না, এখানটা হলো না। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তः। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् भज गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कः कामविकर হ্রস্ব ইকার, সি। वयसि गते कः कामविकर शुष्के नीरे वयसि गते कः कामविकारः। वयसि गते कः कामविकारः শুষ্কে আপনি বলছেন কামবিকারः, কয়াকারটা দীর্ঘ দুটো জায়গাতে, কামবিকারः দুটোই আকার টানতে হবে। আবার वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज मूढमते এরপর সোমনাথ বাবু পড়ুন আপনি। সোমনাথ দত্ত বাবু শুরু করুন। হ্যাঁ স্যার। अथ श्रीशङ्कराचार्य विरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम् दिनमपि रजनीसायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुष्क्रियकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावद्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते जटिलो मुण्डी केशः काषायाम्बरो बहुकृतो वेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हुदुरनिमित्यं बहुकृतो वेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कुरुते चर्चां भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। এরপর সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন। সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ করুন। अथ श्रीचर्पटपञ्जरिका स्तोत्रम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्तायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे बह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावद्दित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते जटिलो मुण्डीलुञ्छितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कक्कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे
एकः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। এরপর সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়ুন। अथ श्रीशङ्कराचार्यकृतं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम् दिनमपि रजनीसायं प्रातः शिशिरो वसन्तो पुनरायातः कालो गिरति गच्छतायुस्तदपि न मुञ्च तासा वायुः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रीं करते करणे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः। करतल भिक्षा तरुतल बास तदपि न मुञ्च तासा पाशः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। यावत् वित्तोपार्जन शक्ति स्थावत् निज परिवार रक्तः। पश्चात् धावति चर्चर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। जटिलो मुण्डीलुञ्चित केश काषायं बहुकृत वेश। पश्यन्नपि जन पश्यति मूढ हृदर निमित्तं बहुकृत वेशः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भगवद्गीता किञ्चित् धीता गङ्गाजललवकणिका पीता। सुकृतोऽपि यस्य मुरारी সকৃদপি यस्य মুরারি সমর্চা, এখানে ছেদ করতে হবে। তারপর সুকৃতোऽপি যস্য মুরারি সমর্চা তস্য যমো কিং কুরুতে চর্চাম। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। অঙ্গম গলিতম পলি হ্যালো, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, পড়ুন আবার। হ্যাঁ, আসলে কারেন্ট চলে গেছিল তো তাই। আচ্ছা, হ্যাঁ পড়ুন। শোনা যাচ্ছে, পড়ুন। গলিতম লিতম মুণ্ডম দশনবিহীনম জাতুম তুণ্ডম বৃদ্ধ জায়াতি গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুঞ্চ তাসা পিণ্ডম। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্ত। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন পরমে ব্রাহ্মণে কোপি ন লগ্ন। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পাহি মুরারে। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে।
পুনরপি জননী পুনরপি দিবস পুনরপি বক্ষস পুনরপি মাসঃ পুনরপি জননী নেই, পুনরপি রজনী। সরি, পুনরপি রজনী পুনরপি দিবস পুনরপি বক্ষ পুনরপি মাসঃ পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চ তাসামর্ষম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে বয়সি গতে কো কাম বিকার শুষ্কে নীরে ক সংসার নষ্টে দ্রব্যে ক পরিবার জ্ঞাতে তত্ত্বে ক সংসার ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। আচ্ছা, এরপর সঞ্জয় বাবু এবার পড়তে পারবেন আপনি? সঞ্জয় বাবু পড়তে পারবেন? চেষ্টা করতে পারি। হ্যাঁ, পড়ুন। चर्पट पंचकास्तम दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तो पुनरायतः कालः किरति गच्छत्तदपि नामुच्यत्वा सावयोः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नाहि रक्षति दुष्क्रियकर्मे अग्रे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते अग्रे रात्रो चिपुकस मर्पित जानुः करतल भिक्षा तरुतल वास सतदपि नामुच्यत्वा सापाशः यद्कीर्तोपार्जन सत्तस्तावत् जपरिवार रक्त पंचतावती जर्जर देहे पार्था पृच्छति कोपि न गेहे भज गौरांग भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढ़मते जटिलो मुंडी लुच्चित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो शूदरनिमित्तं बहुकृतवेश भज गोविन्दं भज मूढ़मते भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जललभपि कणिका पीता तपिदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य जमानः किं कुरुते चर्चा भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते अंगं दलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो जाति विहित्वादं विहितानन्दं तदपि न मुच्यतो स्वापिन्दं भज गोविन्दं
আপনি আর একটু প্র্যাকটিস করুন, হ্যাঁ, এখনো বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে। রেকর্ডিং গুলো শুনে একটু প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন আপনি। বাকিদের মোটামুটি সবাই খুব ভালো বলেছেন, একদম মানে যেমন ভাবে শাস্ত্রীয় ভাবে বলছেন সেভাবেই বলেছেন, খুব ভালো লাগলো। এরপর আমরা বাকিটা অভ্যাস করে নিই, তারপর যতটা অর্থ হয়েছিল তারপর থেকে অভ্যাস করব। হ্যাঁ, জুলি ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। তারপর 11 নম্বর। নারী স্তন ভরণাভিনিবেশম মিথ্যা মায়া মোহাবেশম। পড়ুন। नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम्। एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम्। नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् হয়ে যাচ্ছে, তালব দিয়ে সকাল বলতে হবে। আচ্ছা, नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम्। তারপর ভজ গোবিন্দমটা বলে দিন। হ্যাঁ, ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। তারপর পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন এটা। হ্যাঁ স্যার। नारीस्तनभरणाभिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज মূঢ়মতে। ঠিক আছে। তারপর সঞ্জয় বাবু অন করুন। 12 নম্বরটা আমি পড়ছি, আপনি শুনে শুনে পড়বেন। কস্ত্বং কোহং কুত আয়াতঃ কামে জননী কো মে তাতঃ। कष्टं कोहं कूत आयातः कामे जननी को मे तातः। কয় হ্রস্ব ওকার বলতে হবে, কুতা বললে হবে না, কুতা। আবার कष्टं कोहं कूत आयातः कामे जननी को मे तातः। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। আবার বলুন এটা। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वविचारम्। त्यक्त्वा विश्वं त्यक्त्वा स्वविचारम्। পুরোটা আমি বলছি, একবার বলবেন। কস্ত্বং কোহং কুত আয়াতঃ কামে জননী কো মে তাতঃ
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् कष्टं कोऽहं भूत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। তারপর ভজ গোবিন্দম বলুন। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूर्मते। সংযুক্ত ম্যাডাম পড়ুন এটা। कस्त्वं को भङ्कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। তারপর ভজ গোবিন্দম। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। সোমনাথ বাবু অন করুন। হ্যাঁ স্যার। 13 নম্বরটা আমি পড়ছি, আপনি শুনে বলবেন। গেয়ং গীতা নাম সহস্রম ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। পুরোটা বলছি। গেয়ং গীতা নাম সহস্রম ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। देयं दीनजनाय च वित्तम्। देयं दीनजनाय च वित्तम्। भज ঠিক আছে। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। এবার পুরোটা আরেকবার বলুন। गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। একদম ঠিক আছে। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন এটা। गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। একদম। এরপর সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম অন করুন। সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম অন করুন। 14 নম্বরটা আমি পড়ছি, শুনে শুনে বলুন।
यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे। পড়ুন। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे। गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। পুরোটা বলছি। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे। गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। यावज्जीवो যাবৎ নয়, यावत्। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे। गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज মুক্তমতে। একদম। তারপর জুলি ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। यावत् जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे। गतवति वायो देहापाये भर्जा बिभ्यति ভার্যা নয়, ভার্যা। सॉरी गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। তারপর পারমিতা ম্যাডাম মনে রাখবেন, ওই 15 নম্বরটা পড়ছি, আপনি বলবেন। হ্যাঁ স্যার। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। পুরোটা বলছি। হ্যাঁ স্যার। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। তারপর সঞ্জয় বাবু অন করুন। সঞ্জয় বাবু অন করুন। হ্যাঁ, এটা পড়ুন। सुखतं क्रियते राम भोगः पञ्चादन्तः शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुच्यति पापाचरणम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
এরপর সংযুক্ত ম্যাডাম অন করুন। তারপর 16 নম্বরটা আমি পড়ছি, আপনি শুনে শুনে বলবেন। রথ্যাচর্পট বিরচিত কণ্ঠঃ পুণ্যা পুণ্য বিবর্জিত পন্থঃ। रथ्याचर्पट विरचित कण्ठः पुण्या पुण्यो विवर्जित पन्थः। পুণ্যা পুণ্য বিবর্জিত পন্থঃ, এরকম করুন আবার। पुण्या पुण्य विवर्जित पन्थः। হ্যাঁ, नाहन्नत्वन्नायल्लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। नाहन्नात्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। रथ्याचर्पट विरचित कण्ठः पुण्या पुण्य विवर्जित पन्थः। नाहन्नत्वन्नायल्लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। रथ्याचर्पट विरचित कण्ठः पुण्या पुण्य विवर्जित पन्थः। नाहन्नात्वन्नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। বাহ, খুব ভালো। তারপর সোমনাথ বাবু করুন। यथ्याचर्पट ইয়াচ্ছা কোথায়? রথ্যা, র। रथ्याचर्पट विरचित कण्ठः पुण्या पुण्य विवर्जित पन्थः। नाहं नत्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। ঠিক আছে। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম, আমি শেষটা পড়ছি, আপনি শুনে বলবেন। কুরুতে গঙ্গা সাগর গমনম ব্রত পরিপালনমথবা দানম, করুন। कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवा दानम्। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्म शतेन। ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्मशतेन। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। হ্যাঁ, তারপর সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়বেন এটা। এইটা পড়বো? হ্যাঁ। কুরুতে গঙ্গা সাগর গমনম ব্রত পরিপালনম অথবা দানম। জ্ঞানম হীন সর্বমতেন মুক্তিম ন ভজতি জন্মশতেন। ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। একদম ঠিক আছে। এবার এইটুকু আমি আপনাদেরকে রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেব। তার আগে আমি একটু অর্থগুলো দেখে নিই। কতটা অর্থ আমরা বলেছিলাম আগের দিন? স্যার 5 নম্বর অবধি। আচ্ছা, তাহলে 6 থেকে আমি একটু অর্থটা সামান্যভাবে বলে দিই। অঙ্গং গলিতম পলিতম মুন্ডম দশনবিহীনম জাতং তুণ্ডম বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম।
আমরা আগে দেখছিলাম এই চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রম, এখানে শঙ্করাচার্য সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন উপায় বলছিলেন। তার মধ্যে প্রথম উপায় হচ্ছে আমাদের আশা ত্যাগ করতে হবে। আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা প্রভৃতি যে বিষয়গুলো আমাদের সব সময় সংসারের মধ্যে আকর্ষিত করে, সেই বিষয়গুলো আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আমাদের সন্ন্যাস জীবন বা ত্যাগী জীবন যাপন করতে হবে। এই উপদেশটা প্রত্যেকটা শ্লোকে বিভিন্নভাবে শঙ্করাচার্য দিচ্ছেন। তো এখানেও সেই কথাটাই একটু অন্যরকম ভাবে বলা হচ্ছে। অঙ্গং গলিতম, অঙ্গং গলিতম মানে হলো আমাদের এই অঙ্গ গলে যায়। গলে যায় শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। হ্যাঁ, আমাদের 6টা ভাব বিকার আছে শাস্ত্রে। অস্তি বর্ধচ্চায়তে, অস্তি বর্ধতে, বিপরিণামতে, ক্ষীয়তে, এরকম আছে। মানে আমাদের জন্ম হয়, তারপর সত্তা হয়, তারপর বর্ধন হয় মানে বেড়ে উঠি, তারপর বিপরিণাম হয়, তারপর ক্ষয় হয়, তারপর নাশ হয়। এরকম করে আমাদের 6টা ভাব বিকার হয়। তো সেইভাবে অঙ্গ, আমাদের এই দেহটা প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হয়। আমাদের গতকাল যে দেহ ছিল সেই দেহই আজকে আমি আপাতত ভাবে দেখি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই একই রকম দেহ কিন্তু আমার আজকে নেই। হ্যাঁ, বিন্দু মাত্র হলেও আমার দেহ কোনো না কোনো অংশে চেঞ্জ হয়েছে। আমাদের এই কোষগুলো প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, লাখ লাখ নতুন কোষ সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের অঙ্গগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। পলিতম মুন্ডম, যখন আমরা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হব তখন কি হবে, মাথায় চুল পড়ে যাবে, টাক হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে পলিতম মুন্ডম। মানে অনেক সময় চুল সাদা হয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় আমাদের চুলগুলো ঝরে পড়তে পারে। দশন বিহীনম জাতম তুণ্ডম, তুণ্ড মানে হচ্ছে আমাদের মুখ, সেটা কিরকম হয়ে যেতে পারে, দশন বিহীনম। দশন শব্দের অর্থ হলো যেটা দিয়ে দংশন করা হয়, মানে কাটা হয়। সেটা কি, আমাদের মুখের মধ্যে আছে আমাদের দাঁত, সেটাই বলছে যে সেই দশন বিহীনম মানে সেই দাঁত বিহীন হয়ে যায়। বৃদ্ধ মানুষের অঙ্গ গলিত হয়, মাথা কেশবিহীন হয়, তাদের দন্ত সবকিছু পড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, এইরকম বিভিন্ন কিছু হয়। তারপর কি, বৃদ্ধ ইয়াতে গৃহীত্বা দণ্ডম, এইরকম অবস্থায় সেই বৃদ্ধ দণ্ডম গৃহীত্বা ইয়াতি মানে লাঠি ধরে হাঁটতে থাকে। হ্যাঁ, নিজের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারে না। এই যে করুণ দশা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলে, সেই অবস্থাতেও তদপি না মুঞ্চতি আশা পিণ্ডম, সেই অবস্থাতেও মানুষের আশারূপ যে পিণ্ড সেটা কিন্তু মুঞ্চন হয় না। মানে আশা তখনও পর্যন্ত কিন্তু শেষ হয় না, আশা তখনও অবধি থেকে যায়। এটাই এই 6 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে। তারপর কি, 7 নম্বর, বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। হ্যাঁ, এখানে কি বলছে, বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তঃ মানে একজন বালক সে কি হয়, ক্রীড়াসক্ত হয়, মানে খেলাধুলা করতে সে ভালোবাসে। তারপর কি, তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্তঃ মানে একজন তরুণ সে কি হয়, তরুণী রক্ত হয়। তরুণ বলতে মানে যুবক, সে সবসময় কোনো একটা যুবক যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ, একজন বৃদ্ধ সে সবসময় কিসের প্রতি আসক্ত হয়, চিন্তামগ্ন হয়। মানে সবসময় চিন্তিত থাকে, চিন্তা করে যে কি হবে আমার জীবনে, কি হয়েছে, আমার ছেলেরা কি করছে, নাতিপুতি কি করছে, হ্যাঁ, আমার টাকা পয়সা কি কিরকম আছে, কোথায় কি সম্পত্তি আমি এখনো পেতে পারি, এই যে বিভিন্ন রকম তার মধ্যে একটা চিন্তা, সেটাই বৃদ্ধ অবস্থায় এক জায়গায় আমরা বসে থাকি, সেই কারণে ওই ধরনের চিন্তাগুলো আমাদেরকে ওই চিন্তার মধ্যে একটা ফেলে দেয় আমাদের। তথাপি পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ, এসবের পরেও সেই পরম ব্রহ্মে কিন্তু কেউ লগ্ন হয় না। পরম ব্রহ্মে
কেউ লিপ্ত হয় না। পরম ব্রহ্ম কোনটা? যে নিত্য বস্তু, সংসারের যে কারণভূত বস্তু, সেই কারণভূত বস্তুতে কোপি না লগ্ন হয়, কেউ কিন্তু লগ্ন হয় না, কেউ সেই ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তা করতে পারে না। হ্যাঁ, একজন বালক সে সবসময় খেলাধুলা বিষয়ক চিন্তা করে, হ্যাঁ, কি করে আড্ডা মারা যাবে, গল্প গুজব করা যাবে, ঘুরে বেড়ানো যাবে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করা যাবে, এই ধরনের বালসুলভ যে চিন্তা ভাবনা সেটা একজন বালকের মধ্যে আছে। একজন তরুণের মধ্যে তরুণী রক্তহ মানে কি করে বিপরীত দিকে যিনি যে তরুণী রয়েছে তার প্রতি কি করে আসক্ত, সে আমার প্রতি কি করে আসক্ত হবে, সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা। একজন বৃদ্ধের মধ্যে সবসময় বিষয় সম্পত্তি, পরিবার পরিজন নিয়ে চিন্তা ভাবনা। এত কিছু চিন্তা মানুষ করার সময় পায়, কিন্তু পরম ব্রহ্মকে চিন্তা করার কেউ সময় পায় না। এটাই শঙ্করাচার্য মানে আশ্চর্যের সহিত বলছেন এই শ্লোকে। তারপর কি আছে 8 নম্বর। 8 নম্বর কি বলছে? পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। এখানে কি আছে? পুনরপি জননম। পুনরপি জননম মানে কি? আবার জন্ম হবে। পুনরপি মরণম এর মানে কি? আবার মৃত্যু হবে। পুনরপি মানে বারবার, বারবার জন্ম, বারবার মৃত্যু, এরকম। পুনরপি জননী জঠরে শয়নম মানে কি? বারবার সেই মাতৃ জঠরে, মাতৃগর্ভে বারবার শয়ন করতে হবে। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, এই যে দুস্তারে সংসারে, দুস্তারে শব্দের অর্থ হলো যেটাকে ত্বরণ করা যায় না, সেটাই হচ্ছে দুস্তার। ত্বরণ করা যায় না মানে যেমন আমরা নৌকার মাধ্যমে নদীর এপার থেকে ওপারে ত্বরণ করতে পারি, ঠিক আছে, কিন্তু এই যে সংসার, এই সংসারকে ত্বরণ করার কোনো উপায় নেই। ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এই সংসারকে আমরা ত্বরণ করতে পারবো না। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে মানে এই সংসারে এই দুস্তার ত্বরণ করা যায় না। এই যে এরকম সংসারে একজনই মাত্র ত্বরণ করাতে পারেন, তিনি হচ্ছেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা পরম ব্রহ্ম। ওই জন্য বলছে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। পাহি মানে হচ্ছে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে পালন করো। অপারে মানে যে অপার পরম ব্রহ্ম রয়েছে, সেই ব্রহ্মে আমাকে তুমি একাকার করে দাও সেই ব্রহ্মের সঙ্গে। হে মুরারি, ওই জন্য বলছে মুরারে। মুরারে এটা হচ্ছে সম্বোধন পদ, হ্যাঁ, হ্রস্বইকারান্ত শব্দ হলে তার সম্বোধনে একার হয়ে যায়, হ্যাঁ, যেমন রবি তার সম্বোধনে রবে, এরকম। তাহলে এখানে কি বললো? যে এই বারবার জন্ম মৃত্যু, বারবার জননীর গর্ভে শয়ন করা, বারবার এই সংসারে আগমন গমন, এই যে দুস্তার সংসার, এই সংসার থেকে একজনই মাত্র ত্বরণ করাতে পারেন, তিনি হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা পরম ব্রহ্ম। সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি উপাসনা করছি, তার কাছে আমি ওই ত্বরণ করার জন্য নিজেকে কামনা করছেন, সেই জন্য ভজ গোবিন্দম ইত্যাদি। তারপর আবার কি বলছে 9 নম্বর। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম। এখানে কি বলছে? পুনরপি রজনী মানে আগের কথাটার মতোই অনেকটা। পুনরপি রজনী, রজনী মানে রাত। পুনরপি দিবসঃ মানে বারবার রাত আসছে, বারবার দিন আসছে। পুনরপি পক্ষঃ, পক্ষঃ মানে 15 দিন এক একটা পক্ষ, হ্যাঁ, বারবার সেই পক্ষ আসছে। পুনরপি মাসঃ বারবার মাস পাল্টাচ্ছে। পুনরপি অয়নম, অয়নম মানে হলো এই যে 6 মাস অন্তর অন্তর এক এক অয়ন বলা হয়। ওই যে আমরা বলি না উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, ওইটা 6 মাস অন্তর অন্তর, যেখানে ওই সূর্য দেখবেন কখনো একটু উত্তরের দিকে কখনো একটু দক্ষিণের দিকে 6 মাস এরকম ভাবে হেলে থাকে, ওইগুলো হচ্ছে এক একটা অয়ন বলা হয়। এক একটা অয়ন মানে 6 মাস।
পুনরপি বর্ষম মানে 12 মাস। তো মানে বারবার দিন রাত, পক্ষ, মাস, অয়ন, বছর বারবার বারবার ঘুরছে। তদাপি না মুঞ্চত্তি আশা মর্ষম, তবুও আমাদের সেই সদ্বুদ্ধির উদয় হচ্ছে না যে আমাদেরকে আশা ত্যাগ করতে হবে। আশা ত্যাগ করে আমাদের ত্যাগী হতে হবে। কারণ এই যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, আমরা প্রত্যেক দিনে প্রত্যেক সেকেন্ডে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। কিভাবে? হ্যাঁ, আমাদের জানা অজানা যেভাবেই হোক না কেন, যত এক সেকেন্ড অতিক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের কিন্তু বেঁচে থাকার 1 সেকেন্ড কমে যাচ্ছে, আমরা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি 1 সেকেন্ড আগে আগে। হ্যাঁ, সুতরাং কখন আমাদের মৃত্যু হবে সেটার কিন্তু কোনো শিওরিটি নেই। সুতরাং এই যে দিন, পক্ষ, মাস, বছর চলে যাচ্ছে, তো এর মধ্যে আমাদেরকে আশা ত্যাগ করতে হবে এবং গোবিন্দকে উপাসনা করতে হবে, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করতে হবে। এটাই বলছে 9 নম্বরে। তারপর কি 10 নম্বর, বয়সি গতে কহ কাম বিকারঃ শুষ্কে নীডে কহ কাসারঃ নষ্টে দ্রব্যে কহ পরিবারঃ জ্ঞাতে তত্ত্বে কহ সংসারঃ। এখানে কি বলছে? বয়সি গতে কহ কাম বিকারঃ, মানে যখন আমাদের বয়স চলে যাবে তখন কাম বিকারঃ মানে কামের কোনো বিকার থাকবে না। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি নিষ্কাম হয়ে যেতে পারবো অনেকটা। মানে যতদিন আমাদের বয়স চলে যেতে থাকবে, বৃদ্ধত্বের দিকে চলে যাব, তখন আমরা অনেক কিছু চাইলেও পাবো না। হ্যাঁ, আমাদের মনের মধ্যে আশা থাকলেও এই কামের যে বিকার সেটা কিন্তু আর মানে থাকে না অনেক সময়। ওই জন্য বলছে বয়সী গতে কাহ কাম বিকার, মানে যখন বয়স শেষের দিকে চলে যাবে তখন আর মানে কাম বিকারের কোনো লাভই নেই। কাম বিকার থাকলেও সেটা পাওয়ার কোনো মানে সামর্থ্য থাকবে না। তারপর কি শুষ্কে নীড়ে কাহ কাসার, মানে জল না থাকলে তাকে আমরা কি করে কাসার বলবো? কাসার মানে হচ্ছে পুকুর বা হ্রদ, তাকে কাসার বলা হয়। মানে যদি জলই না থাকে তাহলে তাকে আমরা পুকুর বলতেই পারবো না, বা তাকে হ্রদই বলতে পারবো না। হ্যাঁ, সেটা একটা স্থলভাগ হয়ে যাবে। সুতরাং যখন সেখানে জল আছে তখনই সেটা পুকুর। যখন আমার বয়স রয়েছে তখনই কাম বিকার আমাদের মধ্যে থাকতে পারে। বয়স চলে গেল মানে কাম বিকার আর আমাদের থাকবে না, আর থাকলেও সেটা সার্থক করতে পারবো না। যেমন জল ছাড়া তাকে আমরা পুকুর বলতে পারবো না, ঠিক সেই রকম উদাহরণের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনে বলছে নষ্টে দ্রব্যে কফ পরিবারঃ, যদি দ্রব্য না থাকে মানে জিনিসপত্র, ধন সম্পত্তি ইত্যাদি না থাকে, তাহলে যেমন কোনো পরিবার হতে পারে না। একটা পরিবার হতে গেলে অবশ্যই পরিবারে প্রয়োজনীয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রয়েছে সবকিছুই কিন্তু থাকতে হবে, নইলে সেটা পরিবার হবে না। আমার কাছে একটা জিনিস নেই, আমি পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে চলে আসলাম, এইভাবে কিন্তু একটা ফ্যামিলি তৈরি হয় না। ফ্যামিলি তৈরি হতে গেলে একটা পরিপূর্ণ পরিবারে কি কি থাকা উচিত, সবটা একটা ঘরে থাকা উচিত, নইলে সেটা পরিবার হতে পারে না। সেই রকম যদি দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়, দ্রব্য না থাকে, তাহলে সেটা কেন পরিবার হবে? কাহ পরিবারঃ। এইরকমই জ্ঞাতে তত্ত্বে কাহ সংসারঃ, যখন তত্ত্ব জ্ঞান হয়ে যায় মানে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়ে যায়, তখন কিন্তু সংসার বলে কিছু থাকে না। যখন আমরা তত্ত্বকে জেনে যাব তখন সংসার আমাদের আর থাকবে না। এটাই হচ্ছে, এই কথাটা বলার জন্যই আগে 3টে উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন বয়স চলে গেলে কাম বিকার থাকে না, যেমন জল চলে গেলে সেটাকে আর পুকুর বলা যায় না, যেমন দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেলে তাকে আমরা পরিবার বলতে পারি না, সেই রকম যখন আমাদের তত্ত্ব জানা হয়ে যায় তাকে আমরা সংসার বলতে পারি না। হ্যাঁ, এই বিষয়ে একটা উদাহরণ আছে আমাদের শাস্ত্রে, বারবার ব্যবহার করা হয়, রজ্জুকে সর্পভ্রম। রজ্জৌ সর্পভ্রমঃ মানে কি, আমি দূর থেকে কোনো একটা দড়ি ধরুন রাস্তায় পড়ে রয়েছে, আমি দূর থেকে দেখছি যে ওখানে একটা সাপ রয়েছে। কেন আমি ওই দড়িটাকে সাপ দেখছি? কারণ ওই দড়ির মধ্যে সাপ হওয়ার যে সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজন সেটা রয়েছে। কি সামগ্রী?
সাপ যেমন কুণ্ডলীর মতন থাকে, দড়িটাও সেরকম হয়তো কুণ্ডলীর মতো রয়েছে। হাওয়া বইছে সেই কারণে হয়তো দড়িটা নড়ছে, আমি ভাবছি সাপ নড়ছে। বা ধরুন হালকা অন্ধকার রয়েছে, একটু কালো কালো লাগছে, আমি ভাবছি সাপ রয়েছে। তো এই ধরনের সামগ্রী থাকার কারণে সেই দড়িতে আমি সাপের জ্ঞান করি। রজ্জৌ সর্প ভ্রমাহা, আমি রজ্জুতে সাপের ভ্রম করি, এটাকে ভ্রম বলা হয়। এটা কিন্তু সৎ বুদ্ধি না, এটা অসৎ বুদ্ধি, অনিত্য বুদ্ধি। কেন অনিত্য বুদ্ধি? অনিত্য বস্তু সেটাই হয় যেটা পরে নষ্ট হয়। যেমন ঘট একটা অনিত্য বস্তু, ঘটকে আমি লাঠি দিয়ে যদি খুব জোরে আঘাত করি তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেই জন্য এটা অনিত্য বস্তু। সেই রকম এই যে রজ্জুতে যে সাপের ভ্রম হলো, সেটা একটা অনিত্য বস্তু। তার কারণ হলো যখন আমার ওই সামনে গিয়ে আমি ওটাকে দেখবো না, তো এটা দড়ি, এটা সাপ নয়, তখন ওই সাপের যে ভ্রম হচ্ছিল সেই ভ্রমটা আমার নষ্ট হয়ে যাবে। এই ভ্রমটাকেই বলা হয় মায়া। ওই অজ্ঞান, মায়া বা ভ্রমের কারণে আমরা এই সংসার দেখতে পাই। যেমন রজ্জুতে আমি সাপ দেখি, সেই রকম ব্রহ্মেতে আমি সংসার দেখছি। তার কারণ হচ্ছে ওই সর্পের যেমন ভ্রম হচ্ছিল রজ্জুতে, সেই রকম সত্য ব্রহ্ম বস্তুতে আমার সংসারের ভ্রম হচ্ছে। যখন আমি ওই ব্রহ্মকে জেনে যাব, তখন এই সংসার রূপ যে ভ্রম আমার হচ্ছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন আমি দড়িকে জেনে যাব, সেখানে সর্পের ভ্রম নষ্ট হয়ে যাবে। সেই রকম ব্রহ্মকে যখন আমি জেনে যাব, সংসার রূপ ভ্রমটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওই জন্য বলল জ্ঞাতে তত্ত্বে সংসারঃ, মানে তত্ত্ব জেনে গেলে, ব্রহ্মকে জেনে গেলে সেখানে সংসার বলে আর কিছু থাকতে পারে না। ঠিক আছে, ওইটাই এই শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শঙ্করাচার্য বর্ণনা করছেন। এরপর আমরা 11 নম্বরটা দেখি। নারী স্তনভরণাভিনিবেশম মিথ্যা মায়া মোহাবেশম এতন মাংস বসাদি বিকারম মনসি বিচারয় বারম বারম। এটা মানে এই যে সন্ন্যাসী যারা হয়, তারা সমস্ত রকম কামিনী কাঞ্চন থেকে বহির্ভূত হয়ে যান তারা। হ্যাঁ, এখানে সন্ন্যাস মানে যে শুধুমাত্র পুরুষদের কথা বলা হচ্ছে এমন নয়, সন্ন্যাসিনী তাদেরকেও এখানে ধরতে হবে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে একটা আকর্ষণ আমাদের সকলের মধ্যে থাকে, ওই জিনিসটা সন্ন্যাসীদের মধ্যে থাকে না। সেই কারণে সেটা কেন হয়? কারণ সন্ন্যাসী যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সন্ন্যাস জীবনযাপন করেন, ত্যাগী জীবনযাপন করেন, তারা বারবার বিচার করে ওই কামনা বাসনাটা আসলে মিথ্যা বা অনিত্য বা সারবত্তাহীন, সেই জিনিসটা তারা নিশ্চিত হন। তখন ওই নিশ্চিত হয়ে গিয়ে সেই বিষয়টা যখনই তাদের মনে আসে, তখনই ভাবেন তারা যে এটা তো অনিত্য, এটা অলিক বস্তু, এটা আমার মধ্যে আঘাত আর করতে পারবে না। যখনই আপনি ওই রজ্জুকে জেনে যাবেন, দড়িটাকে যখনই আপনি জেনে যাবেন, তখন কিন্তু ওই সাপ দেখার সময় যে ভয়টা আপনার হচ্ছিল যে আমাকে এখন দংশন করে দিতে পারে বা বিষাক্ত সাপ হতে পারে, তার থেকে দূরে থাকতে হবে, এই যে ভয়গুলো আমার হচ্ছিল, সেই ভয়টা কিন্তু বিন্দু মাত্র থাকবে না যখন আমার দড়িকে আমি জেনে যাব। সেই রকম এই যে কামনা বাসনা জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি, এইটা যখন সন্ন্যাসীরা ওই বারবার বিচার করে করে জেনে যাবেন, ত্যাগীরা বারবার বিচার করে সেই বস্তুটার সার জেনে যাবেন যে আসলে এটা সারবত্তাহীন, তখন তারা ওই কামনা বাসনার বিষয়টাকে যখন দেখবেন, সেটাকে উপেক্ষা বুদ্ধি করবেন। বুঝতে পেরেছেন? যখন রজ্জুতে সাপের জ্ঞান হয়ে যাবে, পরবর্তীতে যখন সেইখানে আবার ওই একই ব্যক্তি যখন ওখানে সাপের মতন বস্তুটাকে দেখবেন, তখন কিন্তু আর সে ভুল করবেন না যে এটা সাপ। কেন? কারণ সে তার সারটাকে দেখে নিয়েছেন, সারবত্তা কি, যে এটা একটা দড়ি। সেই জন্য সে আর সেখানে ভুল করে না। ওইটাই হচ্ছে মানে এই বিচার, যে মনে বারবার বিচার করে আমরা যখন আসল বস্তুটাকে জেনে যাই, তখন ওইখানে যে মিথ্যা বস্তু আমার জ্ঞান হচ্ছিল, সেই জ্ঞানগুলো কিন্তু দ্বিতীয়বার আর হতে পারে না। ওটাই এখানে বলছেন। দেখুন, আমাদের কি হয়, আমরা সব সময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত, কারণ আমাদের ওই জ্ঞানটা নেই যে এটা অনিত্য, এটা মিথ্যা। কিন্তু সন্ন্যাসীদের সেটা রয়েছে। সেটা এখানে কি করে বলা হচ্ছে দেখুন।
নারী স্তন ভরণাভিনিবেশম। হ্যাঁ, নারী স্তন ভরণ অভিনিবেশম মানে আমাদের সব সময় ওই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ সবসময় থেকে যায়। হ্যাঁ, অভিনিবেশম, অভিনিবেশম শব্দের অর্থ হচ্ছে ওই প্রচন্ড আকর্ষণ, এটা হচ্ছে অভিনিবেশ শব্দের মাধ্যমে বলা হয়। হ্যাঁ, তারপর কি মিথ্যা মায়া মোহাবেশম, ওই যে নারী স্তন ভরণম, যে ওই আকর্ষণটা আমাদের, সেটা অ্যাকচুয়ালি মিথ্যা, অ্যাকচুয়ালি একটা মায়া, অ্যাকচুয়ালি সেটা মোহ। তিনটে শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করলো, মিথ্যা, মায়া, মোহ। মিথ্যা মানে হচ্ছে যে জিনিসটা যেখানে নেই সেখানে তাকে আরোপ করা। যেমন ধরুন রজ্জুতে সাপ নেই কিন্তু আমরা সাপের আরোপ করলাম, ওই জন্য সাপটা ওখানে মিথ্যা। আর মিথ্যা বস্তুর জ্ঞান হওয়ার কারণ হচ্ছে মায়া। হ্যাঁ, মায়া মানে হচ্ছে অজ্ঞান, অজ্ঞান থাকার জন্যই আমার মিথ্যা জ্ঞান হয়। আমি রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানতে পারি না বলেই, রজ্জুগত অজ্ঞান থাকার কারণেই আমার সেখানে সর্পের জ্ঞান হয়, ওই অজ্ঞানটা হলো মায়া। আর মোহ মানে কি? মোহ মানে হচ্ছে আমার স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কি, আমার একটা মানে ম্যাচিওর ম্যান হলে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় বিপরীত ওম্যানের প্রতি তার আকর্ষণ, এটাই হচ্ছে মোহ। মোহ মানে আমাদের মানে স্বতঃপ্রবৃত্ত একটা অভ্যাস, সেটাই হচ্ছে মোহ। হ্যাঁ, যেমন একটা ভালো মোবাইল দেখলে আমার সেটা চাই, এটা আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত একটা অভ্যাস। এইটা যখন আমরা বিচার করে করে এটার উপরে চলে আসতে পারবো তখন ওই মোহটাকে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু আমরা বর্তমানে সেটা পারি না, ওই জন্যে আমাদের যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ, সেটা হচ্ছে মিথ্যা, মায়া এবং মোহের কারণেই আমাদের হচ্ছে, এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এবার কি আমাদের মনে মনে বারবার বিচার করতে হবে, মনসি বিচারায় বারম্বারম, কি বারবার বিচার করতে হবে, যে এতন মাংস বসাদি বিকারম, যে এই যে আমাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি কিছুই নয়, এটা মাংস, বস মানে হচ্ছে মেদ। হ্যাঁ, এই যে মাংস, মেদ, এইসবের প্রতি একটা, এইসবের একটা বিকার হচ্ছে ওই মানে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে আকর্ষণ। অ্যাকচুয়ালি দেহ, একটা দেহের প্রতি আর একটা দেহের আকর্ষণ, এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকছে এই পুরো বিষয়টা। এবং যারা ত্যাগী হয় তারা কি, এই দেহের প্রতি যে দেহের আকর্ষণ হচ্ছে সেটার সারবত্তা জেনে যায় যে মাংস, মেদ এইসবের প্রতি আবার মানুষের আকর্ষণ হয় নাকি, এই দেহ থেকেই নোংরামো সব মানুষ করছে, এই দেহ দিয়েই মানুষ খুন করছে মানুষকে, হ্যাঁ, যত রকম অনিষ্ট কাজ করছে। সুতরাং এই যে একটা দেহের মধ্যে আর একটা দেহের আকর্ষণ, সেটা অ্যাকচুয়ালি সমস্ত রকম মানে মিথ্যার কারণ, সমস্ত রকম মোহের কারণ। এইটা তারা বারবার বিচার করে সেখান থেকে দূরে দূরে চলে আসতে পারে। ওই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য এখানে একদম সাক্ষাৎ লিখে দিচ্ছেন যে আমাদের এই যে নারী স্তনভরণ রূপ যে অভিনিবেশ, যে প্রচন্ড একটা স্পৃহা, সেটা অ্যাকচুয়ালি কি, মাংস বা সাদি বিকারের প্রতি আমাদের স্পৃহা। হ্যাঁ, আমাদের একটা দেহে যে মাংস, মেদ, নাড়ি ভুঁড়ি, মাথা, হ্যাঁ, চামড়া, এই যে জিনিসটা যে তৈরি একটা আকার, যে এই আকারের প্রতি আমাদের অ্যাকচুয়ালি সেই স্পৃহাটা হচ্ছে। সুতরাং এটা কি, মিথ্যা মায়া মোহাবেশম, এটা একটা মিথ্যা মায়া এবং মোহের কারণে হচ্ছে। এটাকে তুমি বারবার মনে মনে বিচার করো, বিচার করলে এর সারবত্তা জানা যাবে। এটাই এই 11 নম্বর শ্লোকে ভগবান শঙ্করাচার্য বলছেন। তারপর কি 12 নম্বর, কস্ত্বম কোহং কুত আয়াতঃ কামে জননী কোমে তাতঃ ইতি পরিভাবয় সর্বমসারম বিশ্বম ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিচারম। এখানে কি বলছেন, এখানে তিনি বলছেন যে এই যে আমরা সকলে নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি করি। এরকম সম্পর্ক, ও আমার বাবা, ও আমার মা, তিনি আমার শিক্ষক, আমার ছেলে, আমার নাতি, আমার কাকা কাকিমা, ভাই বোন, এই যে বিভিন্ন রকম আমরা একটা সম্পর্কের সৃষ্টি করছি, আত্মীয়তা বোধ বাড়াচ্ছি আমরা, সেগুলো সবকিছুই মিথ্যা। সেটা এখানে বর্ণনা করছেন। কস্ত্বম মানে তুমি কে, কোহম আমি কে, কুত আয়াতঃ আমরা কোথা থেকে এসেছি, কামে জননী মানে আমার মাতাকে, কোমে তাতঃ তাতঃ মানে পিতাও হয় কাকাও হয়, হ্যাঁ,
মানে আমার বাবাকে, আমার কাকাকে, ইতি পরিভাবয়, মানে এগুলো তুমি ভাবো, এগুলো তুমি ভাবো, পরিভাবয়, কিরকম ভাবে তুমি ভাববে এগুলো, সর্বম অসারম, তুমি এগুলো সব সারহীন, সার অসার, মানে সারহীন রূপে এগুলো তুমি ভাবো, ভাবো যে এরকম কিছু হতে পারে না। হ্যাঁ, ইতি পরিভাবয় সর্বম অসারম, এগুলো অ্যাকচুয়ালি অসার রূপ, এইটা তুমি ভাবো সব সময়। ইতি পরিভাবয় সর্বম অসারম বিশ্বম ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিচারম। হ্যাঁ, তুমি এটাকে ভাবো যে যেন স্বপ্নের মতো। বিশ্ব আর স্বপ্ন এই শব্দ দুটোর একটু তাৎপর্য আছে। বিশ্ব মানে হচ্ছে ব্যবহারিক জগৎ, ব্যবহারিক জগতে আমরা বিশ্ব ভেবে থাকি। ব্যবহারিক জগৎ কোনটা? আমরা জাগ্রতকালে যে জগৎটাকে দেখতে পাই এটাকে ব্যবহারিক জগৎ বলা হয়। স্বপ্ন যখন দেখি আমরা, সেই সময় যে জগৎটাকে আমরা দেখি সেটাকে প্রাতিভাসিক জগৎ বলা হয়, এবং সুষুপ্তি অবস্থায় যে জগৎটাকে দেখি সেটাকে আমরা পারমার্থিক জগৎ ভাবি, বা পারমার্থিক জগৎ নাম দিই। ওটাই বলছে যে বিশ্বম ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিচারম, যখন আমি জাগ্রত অবস্থায় থাকি তখন একটু আগে যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম সেই স্বপ্নটাকে সম্পূর্ণ কি মনে হয়? মিথ্যা মনে হয়। স্বপ্নের কোনো সারবত্তা থাকে না। হ্যাঁ, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, জাগ্রতকালে এসে দেখছি আমি না, এগুলো কিছুই না, হেলিকপ্টারও মিথ্যা, সেখানে স্বপ্নে যে আমি নিজেকে দেখছিলাম সেটাও মিথ্যা, সেখানে যে মানে পরিবেশটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম সমুদ্রের উপর দিয়ে বা অরণ্যের উপর দিয়ে আমি যাচ্ছি সেটাও মিথ্যা। মানে কি হয়, জাগ্রত কালের দৃষ্টিতে স্বপ্নকালের সমস্ত কিছুই মিথ্যা মনে হয়। ঠিক তো? এইটা যেমন বিশ্বম ত্যক্ত্বা স্বপ্ন বিচারম, যেমন আমি জাগ্রত, জাগ্রত মানে বিশ্ব, মানে বিশ্বকে ত্যাগ করে আমি স্বপ্ন বিচারকে যেমন অসার ভাবি, বিশ্বকে ত্যাগ করলে আমি যখন স্বপ্নে যাই সেই স্বপ্নটা বিশ্বের দৃষ্টিতে কি হয়? অসার হয়। ঠিক সেই রকম পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্যবহারিক জগৎ অসার। পারমার্থিক দৃষ্টি কোনটা? সুষুপ্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি, রামকৃষ্ণদেব, রমণ মহর্ষি, লোকনাথ বাবা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, এনারা হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি। হ্যাঁ, তাহলে এনাদের দৃষ্টিতে এই জগৎটা হচ্ছে জাস্ট একটা স্বপ্নময় জগৎ। তাহলে যখন আমরা সেই পারমার্থিক অবস্থায় চলে যাব, পারমার্থিক অবস্থায় আমরা যখন বিচরণ করব, সেই অবস্থাতে ব্যবহারিক এই যে জাগ্রত জগৎটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিরকম প্রতিভাসিত হবে? স্বপ্নের মতো প্রতিভাসিত হবে। আমরা জেগে উঠলে স্বপ্নকে যেমন মিথ্যা ভাবি, সেই রকম পারমার্থিক যে ব্রহ্মজ্ঞান আমার হবে সেই অবস্থায় এই জাগ্রত যে জগৎটাকে আমরা দেখি সেটা মিথ্যা রূপে প্রতিভাসিত হবে তখন। ঠিক আছে? এটাই এই শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শঙ্করাচার্য বলছেন যে যখন আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হবে তখন আমি, তুমি, আমার মা, বাবা, আমরা কোথা থেকে এসেছি সবকিছুই, সংসারের মধ্যে যা কিছু আমাদের জ্ঞান হতে পারে সমস্তটাই অসার মনে হবে, অসারম, মানে এগুলোর কোনো সার নেই। সার একটা বস্তুরই আছে, সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম। এই জ্ঞানটা তখন হবে। এত অব্দি কোনো শঙ্কা থাকলে একটু বলুন, কারোর কোনো প্রশ্ন? না থাকলেও বলুন, নেই। হ্যাঁ, না বলছিলাম কি এই মাত্র যেটা বললেন, এই যে স্বপ্ন মানে প্রাতিভাসিক আর কি, আর বিশ্বটাকে দিয়ে জাগ্রত বোঝানো হয়, আর পারমার্থিকটা কোন শব্দ দিয়ে বোঝানো হয় বললেন যেন? ব্রহ্মজ্ঞান। পারমার্থিক মানে ব্রহ্মজ্ঞান বা সুষুপ্তি। আমরা দেখুন আমাদের জীবনটা 3 রকম হয়। হ্যাঁ, আমরা 3টে অবস্থায় পেয়ে থাকি। 3টে অবস্থা কিরকম? জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। 3টে অবস্থা আমাদের প্রত্যেকের, ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল এই 3টি জিনিসকে তারা মানে প্রত্যক্ষ করে। তারা জাগ্রতকে প্রত্যক্ষ করে কিভাবে? ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। হ্যাঁ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে আমাদের, চোখ, নাক, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি যে 5টা ইন্দ্রিয় রয়েছে, সেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা জাগ্রত কালটাকে উপলব্ধ করতে পারি। আমি দেখতে পারি, খেতে পারি, শুনতে পারি, এগুলো কি? এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ। তো ইন্দ্রিয় যেখানে কাজ করবে সেটা হচ্ছে জাগ্রত।
তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যবহারিক জগৎ। আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয় গ্রহণ করতে পারবো যে জগতে, সেটা হচ্ছে আমার ব্যবহারিক জগৎ বা জাগ্রত কাল। তারপর যখন আমরা স্বপ্নকালে চলে যাব, সেখানে স্বপ্নকাল মানে আমরা ধরুন ঘুমিয়ে থাকলাম, তো ঘুমানোটা ডাইরেক্ট হয় না। যেমন একটা যদি আপনি ফ্যান চালান, ফ্যানটা একবারেই সেই স্পিডটা নেয় না, সে কি করে একটু তাড়াতাড়ি ধীরে হলেও ধীরে। বা মানে আস্তে আস্তে হলেও একটা গতিতে সে সেই স্পিডে যায়, হ্যাঁ, হঠাৎ করে সেই স্পিডটা পায় না। ট্রেন ধরুন, ট্রেন কি হুট করে সেই 180 স্পিড নিয়ে নেয়? নিতে পারে না। সেই 1 2 3 4 করে করে প্রত্যেকটা স্পিডটাকে সে হালকা হলেও স্পর্শ করে 180-তে যেতে পারে, নইলে সে কখনো যেতে পারবে না। ঠিক আছে? সেই রকম আমাদের প্রত্যেকের মানে জীবনে এই 3টে দশা হয়: জাগ্রত দশা, স্বপ্ন দশা এবং সুষুপ্তি দশা। জাগ্রত দশা মানে যে অবস্থাতে আমরা বাহ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করি, বাহ্য বিষয়কে, এটা মনে রাখতে হবে। স্বপ্নকালে কোনো বাহ্য বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহীত হয় না, আন্তর বিষয় গৃহীত হয়, মানে আমাদের মনের মধ্যে কোনো একটা বিষয় রয়েছে সেটা গৃহীত হয়। সেটা কি রকম? এই যে আমরা জাগ্রতকালে বিভিন্ন জিনিস দেখলাম, ধরুন আমি আপনাদের এখন ক্লাস নিচ্ছি, আপনাদের বিশেষ কিছু একটা কথা আমি বললাম, সেটা একটু অন্যরকম আপনাদের মনে হলো, সেটা আপনি ভালোভাবে ভাবলেন, তখন কি হবে? এর একটা সংস্কার বা বাসনা আমাদের আত্মার মধ্যে থেকে যাবে। না, আত্মা সবসময় জ্ঞানের স্বরূপ, ঠিক আছে? তাহলে এই যে আপনি একটা জ্ঞান আজকে নতুন কিছু জানলেন, এই জ্ঞানটা আপনার আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম অবস্থায় থেকে যাবে। সেই সূক্ষ্ম অবস্থাটা জ্যোতির্ময় অবস্থা হয়। জ্যোতির্ময় মানে কি? মানে এটাকে এই রকম যে আমি মোবাইলের আকৃতি বিশিষ্ট দেখছি, সেই রকম দেখা যায় না। হ্যাঁ, যেমন একটা লাইটের জ্যোতিটাকে কি আপনি এটা এই রকম এইভাবে দেখতে পারবেন? পারবেন না। সেই রকম জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম অবস্থাতে আমাদের মধ্যে একটা বাসনা থেকে যায় প্রত্যেকটা জ্ঞানের। এই বাসনাটাই স্বপ্নকালে উদ্বুদ্ধ হয়। স্বপ্নকালে কি হয়? এই যে বাসনা, জাগ্রত কালে যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয় আমি গ্রহণ করেছি, সেই বিষয়গুলোর একটা বাসনা আমাদের আত্মার মধ্যে থেকে যায়, সেটাই ওই স্বপ্নকালে হওয়া মানে কি? স্পার্ক করা। স্পার্ক করা কিরকম বলা যায়? ধরুন আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, সেখানে একজন মানুষকে দেখলেন, দেখে আপনার চেনা কোনো মানুষের কথা মনে হলো। তাহলে এই যে চেনা কোনো মানুষকে আপনি আগে কখনো দেখেছেন, সেই দেখাটা আপনার হঠাৎ করে মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে গেল, এটাই হচ্ছে স্পার্কিং। হ্যাঁ, তো স্বপ্নকালে আমাদের ওই বাসনা পুরোটাই স্পার্ক করে আমাদের শরীরে। এইবার সেই সূক্ষ্ম রূপে সেই জন্য আমি সমস্ত কিছু দেখতে পাই। এবার ধরুন আমি হেলিকপ্টারও দেখেছি, আমি অ্যামাজনের জঙ্গল দেখেছি ইউটিউবে, আমি নদী দিয়ে আজকে ওপারে গেছি কুটিঘাটে। এই প্রত্যেকটা জিনিস মানে বাসনা রূপে আমার মধ্যে রয়েছে। সেটাই কি হয়, স্বপ্নকালে প্রত্যেকটা জিনিস আপনার মধ্যে চলে আসে। কিন্তু জাগ্রতকালে যেমন মোবাইলকে আমি মোবাইলের আকারেই গ্রহণ করতে পারি, স্বপ্নকালে যেহেতু সেটা জ্যোতিষ স্বরূপ হয়ে যায়, সেই জন্য সেইটাকে সেই রকম গ্রহণ করার সামর্থ্য আমার থাকে না, কারণ সে সময় কোনো ইন্দ্রিয় থাকে না, আমার কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করে না স্বপ্নকালে। ওই কারণে যে আমি চোখের মাধ্যমে শুধু দর্শন ইন্দ্রিয় মাত্রটুকুর মাধ্যমে যা জানতে পারবো সেইটুকু গ্রহণ করব, এই শক্তিটা আমার তখন থাকে না। সেই জন্য কি হয়, সব কিছু একদম খিচুড়ি হয়ে আমার বাসনার মধ্যে চলে আসে। হ্যাঁ, চাল ডাল আলাদা করে আসে না, একসাথে হয়ে আমার বাসনায় চলে আসে। ওই জন্যে একটা আজগুবি কিছু আমি দেখে নিই, যে আমার পিঠে হেলিকপ্টারের পাখা লেগে আছে, আমি উড়ে উড়ে যাচ্ছি, এইরকম কিছু একটা দেখি। অ্যাকচুয়ালি কি, আপনি কোনোদিন ফ্লাইটে উঠেছেন বা কখনো হেলিকপ্টার দেখেছেন বা আপনি কখনো হেঁটেছেন, প্রত্যেকটা জিনিস একসাথে ঘনীভূত হয়ে আপনার স্বপ্নকালে দেখায়। ওইটা হচ্ছে স্বপ্ন বা সূক্ষ্ম অবস্থা হয়। ঠিক আছে, স্বপ্ন অবস্থা এটাই আমাদের শাস্ত্রের মতে। বিজ্ঞানীরা কিভাবে বর্ণনা করে সেটা আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের শাস্ত্র এইভাবে বলে। সূক্ষ্ম যে অবস্থা সেটা হচ্ছে স্বপ্নকাল, এটা হচ্ছে প্রাতিভাসিক অবস্থা। এইবার ওই স্বপ্ন থেকে যখন আপনি জাগ্রতে আসছেন, তখন ওই স্বপ্নটা সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে হবে। এইবার স্বপ্ন থেকে আপনাকে যেতে হবে সুষুপ্তিতে। সুষুপ্তি মানে সেই অবস্থা যেখানে আমাদের জাগ্রতকালের কোনো জ্ঞান থাকে না এবং আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি না, যেটাকে আমরা নাম দিয়ে ডিপ স্লিপ। হ্যাঁ, আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি, সেটাই হচ্ছে সুষুপ্তিকাল, যে সময় আমাদের কোনো শরীরের জ্ঞানই থাকে না। হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকে এই অনুভবটা করে থাকতে পারি
যে ওই স্বপ্নকালে আমাদের কোনো শরীরের জ্ঞান নেই, সরি সুষুপ্তিকালে ভুল বললাম, সুষুপ্তিকালে আমাদের কোনো শরীরের জ্ঞান নেই। স্বপ্নকালে হালকা হলেও আপনি আপনার শরীরের জ্ঞান পাবেন, যে আপনার শরীরকে জানতে পারবেন যে আপনি রয়েছেন, আপনি স্বপ্ন দেখছেন। এই জ্ঞানটা স্বপ্নকালে হালকা হলেও আমাদের মধ্যে থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে আমাদের শরীর বিষয়ক কোনো জ্ঞানই থাকে না। হ্যাঁ, আমার সামনে দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যায় আমি সেটা বিন্দু মাত্র উপলব্ধি করতে পারবো না। কেন? কারণ আমার ওই যে হেঁটে যাওয়ার যে শব্দটা কানের মাধ্যমে আমি গ্রহণ করব, সেই শক্তিটা আমার তখন থাকবে না, কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় তখন কোনো কাজ করবে না, বা আমার চোখ দিয়ে সে দেখতে পারবে না, বা স্পর্শ করলেও আমি বুঝতে পারবো না। কেন? আমার স্পর্শ ইন্দ্রিয়ও তখন ঘুমিয়ে আছে। সুতরাং সুষুপ্তিকালে আমাদের শরীরের কোনো অংশেরই জ্ঞান থাকে না। এই যে সুষুপ্তিকালে কোনো জ্ঞান থাকে না, একটা অজ্ঞান থাকে, এই অজ্ঞানটাই হচ্ছে জাগ্রতকালে আমি অনুভব করি। হ্যাঁ, জাগ্রতকালে এসে আমি বলি যে আমি খুব আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি। হ্যাঁ, এই আনন্দে ঘুমিয়ে থাকার কারণেই আমরা সকালে উঠতে চাই না, মনে হয় যে আরেকটু ঘুমোই, কারণ আমরা ঘুমকে খুব ভালোবাসি। কেন? কারণ এই সুষুপ্তি কালটা হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে কাছের অবস্থা। ঠিক আছে, আমি আপনাদের কোনো এক সময় যদি সুযোগ হয় বলবো। আত্মার সবচেয়ে কাছের একটা লেয়ার হচ্ছে সুষুপ্তি অবস্থা। আমরা যখন সুষুপ্তি অবস্থায় থাকি আমরা আত্মার খুবই কাছে থাকি, আরেকটু ওই লেয়ারটা ভাঙলেই আমরা আত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যাব। ওই জন্য সুষুপ্তি অবস্থাটা হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে কাছের অবস্থা। ওই জন্য ওই সময়টাতে আমাদের শরীরের নাম দেওয়া হয় কারণ শরীর। কারণ শরীর মানে হলো আমরা আমাদের যে কারণ, যে ব্রহ্ম বা যে আত্মা, তার সঙ্গে একাকার হয়ে আমরা সেই শরীরটাকে পাই, অনুভব করি। জাগ্রতকালে যে সুষুপ্তির অনুভবটা করি সেটা হচ্ছে ওই কারণ শরীর। ওই জন্য বলি আমি আনন্দিত হয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। ঘুমিয়ে কেউ দুঃখ পায় না, পৃথিবীর কেউ আজ পর্যন্ত ঘুমিয়ে দুঃখ পেয়েছে এমন হয় না। সে স্বপ্ন দেখে দুঃখ পেতে পারে, জাগ্রতকালে কারোর কাছে মার খেয়ে দুঃখ পেতে পারে, কিন্তু সে ঘুমিয়ে সুখ দুঃখ কোনো অনুভবই করতে পারবে না, বরং সে জাগ্রতকালে এসে বলবে আমি আনন্দের সঙ্গে লিপ্ত ছিলাম। ওই আনন্দ স্বরূপই হচ্ছে ব্রহ্ম। বোঝা গেল? এইভাবে তিনটে জগৎকে আমরা বর্ণনা করি শাস্ত্রে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি। হুম, আচ্ছা আমি একটু আপনাদের রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দিই যতটা বাকি আছে। তাহলে আমাদের 11 থেকে 17 পর্যন্ত রেকর্ডিং দরকার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। ঠিক আছে। अथ चर्पटपञ्जरिका स्तोत्रम् 11 श्लोकतः अन्तिमं यावत्। नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसा विकारं मनसि विचारय वारं वारम्। ज्ञेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्तशरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। रथ्या चर्पटविरचितकण्ठः पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः। नाहन्नत्वन्नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं
জ্ঞানবিহীন সর্বমতেন মুক্তিং ন ভজতি জন্মশতেন। হ্যাঁ, আমি একটু স্পিডেই বললাম, তো এইটা একটু শুনে শুনে প্র্যাকটিস করবেন এবং প্রত্যেকটা শ্লোকের মাঝে ভজ গোবিন্দম বলে প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে? আপনাদেরকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওটা শুনে শুনে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে? বাকি যে 5টা রয়েছে ওটা আমরা পরের দিন অর্থটা দেখবো। এবার স্যার কারো- স্যার বলুন। স্যার 12টা করা হয়নি, আপনি একদম 13টা করে দিয়েছেন 11-এর পর। ও আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি ওটা তাহলে। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। হ্যাঁ, তাহলে দ্বিতীয় রেকর্ডিংটা আগে শুনবেন, তারপর প্রথম রেকর্ডিংটা শুনবেন, তাহলে ঠিকঠাক সিকোয়েন্স পাবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন। বাকি যে 5টা শ্লোক রয়েছে ওটা আমরা নেক্সট দিন অর্থটা দেখে নেব। এই অবধি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন, নইলে আমরা ক্লাস শেষ করব। স্যার বলছি যে চরপটি মানে চরপটা মানে কি? গুড, এই প্রশ্নটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। দেখুন, এখানে নামটার অর্থ আমরা দেখিনি আগে। চরপট পঞ্জরিকা স্তোত্রম। চরপট শব্দের অনেক রকম অর্থ আছে। কারো কারো মতে চরপট মানে হলো আত্মা, কারো কারো মতে টিয়া পাখি ইত্যাদি কথা বলা হয়, ঠিক আছে? টিয়া পাখি কে চরপট বলে অনেকে। যাই হোক, আমরা পুরো অর্থটাকে দেখি। পঞ্জরিকা, পঞ্জরিকা মানে পঞ্জর শব্দের অর্থ জানেন কেউ? পঞ্জর শব্দটা ইউজ করা হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক, পঞ্জর মানে হলো খাঁচা, আর পঞ্জরিকা, পঞ্জরিকা মানে হলো ওই খাঁচায় যে থাকে সে হচ্ছে পঞ্জরিকা। পঞ্জরিকা মানে হলো যে ওই খাঁচার মধ্যে থাকে। আর চরপট মানে হলো টিয়া পাখি। যদি আমি ধরি, তাহলে খাঁচার মধ্যে একটা টিয়া পাখি থাকে, সেই টিয়া পাখি বিষয়ক স্তোত্র। এটা করলে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, ওই জন্য আমরা চরপট শব্দের আর একটা অর্থ দিই আত্মা। আত্মা মানে হলো ওই খাঁচার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে সেই আত্মা বিষয়ক এই স্তোত্র। খাঁচার মধ্যে কি করে আমাদের হৃদয় গুহা, হ্যাঁ এই শব্দটা বহুবার ইউজ করা হয়, ভাষ্যকার বহুবার ইউজ করেছেন। হৃদয় গুহা, হৃদয়কে একটা গুহার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গুহা কি হয়? গুহা হচ্ছে মানে পার্বত্য প্রদেশে যে গুহা হয়, গুহা মানে কি? সেইখানে যে ব্যক্তি থাকবেন সেই ব্যক্তি বাইরের যে ঠান্ডা হাওয়া আসবে, বাইরের যে পশু পাখি আসবে, হিংস্র জন্তু জানোয়ার আসবে, তাদের থেকে গুহা রক্ষা করে ভেতরে যে ব্যক্তি থাকে তাকে, তাই তো? সেই রকম এই যে হৃদয় গুহা, আমাদের হৃদয় নামক যে গুহা, এটাকে আপনি যদি স্থূল দৃষ্টিতে ভাবেন যে আমাদের বক্ষ দেশে যে হাড়গুলো রয়েছে এর ভেতরে যিনি থাকেন, হৃৎপিণ্ড, হৃদয়, যাকে আমরা হৃৎ বলে থাকি, সেই হৃদয়, সেটাও আমরা বলতে পারি। আর আপনি যদি আত্মার দৃষ্টিতে দেখেন, কারণ আত্মা তো ওই রকম হৃৎপিণ্ডের মতন আকারে দেখতে, এইরকম ভাবে আত্মাকে বর্ণনা করা যায় না, তিনি সূক্ষ্ম। সুতরাং সূক্ষ্ম বস্তুকে আমরা আকার দিতে পারি না, নিরাকার আত্মা, বায়ুর স্বরূপ বা জ্যোতির স্বরূপ। সেই রকম যে আত্মা আমাদের হৃদয় গুহাতে রয়েছেন, সেই আত্মাটাকে ওই গুহা কি করছে? রক্ষা করছে। বোঝা গেল? গুহা কি করে? তার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে তাকে, যেমন বাহ্য গুহা তার মধ্যে ব্যক্তিকে রক্ষা করে বাইরের শত্রু থেকে, সেরকম এই পঞ্জরিকা মানে এই গুহা বা এই হৃদয় রূপ খাঁচাটা কি করছে? বাইরের যে সমস্ত শত্রুরা রয়েছে সেই শত্রুদের থেকে আত্মাকে রক্ষা করছে। ওই জন্য চরপট পঞ্জরিকা, সেই আত্মার যে খাঁচা, সেই খাঁচার বিষয়ক এই স্তোত্র। আত্মার যে খাঁচা, সেই খাঁচা বিষয়ক স্তোত্র। এবার এখানে কি করে সঙ্গত হয় ব্যাপারটা দেখুন। এখানে শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের মাধ্যমে কি কি করছেন, দিনমপি রজনী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা শ্লোকে, যে এই আত্মাকে আঘাত করতে পারে এমন যে বিষয়গুলো রয়েছে সেইগুলো থেকে আমাদেরকে অ্যাওয়ার করছেন। হ্যাঁ,
আমাদেরকে ওই আশা থেকে দূরে থাকতে বলছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে থাকতে বলছেন, হ্যাঁ, আমাদের ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হতে বারণ করছেন, আমাদেরকে পরিবার পরিজনের সঙ্গে খুব বেশি লিপ্ত হতে বারণ করছেন, আমাদের কাজ করতে বলছেন কর্মফলের আশা ত্যাগ করে। এই যে বিভিন্নভাবে আমাদের ওই আত্মাটাকে যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, সেই জন্য তিনি প্রত্যেকটা শ্লোকে চেষ্টা করছেন। সেই জন্য এটাকে চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রম বলা হয়, মানে আত্মাকে আচ্ছাদিত করে আছে যে খাঁচা, সেই খাঁচা বিষয়ক স্তোত্র, যে এই খাঁচার মধ্যে যে পূর্ণ স্বরূপ আত্মা রয়েছেন তিনি যাতে কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হন। ঠিক আছে, এইরকম একটা কথা ভেবেই এই স্তোত্রের নাম দেওয়া হয় চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্র। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। তাহলে আর কোনো প্রশ্ন করার আছে? পরের দিনে তাহলে আপনারা 10-11 থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা রেকর্ডিং পরের ক্লাসের আগে পাঠিয়ে রাখবেন, আর ক্লাসে আমি এগুলো আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করব। তারপরে এগুলোর যে অর্থগুলো আছে, যে কটা বাকি আছে সেই কটা অর্থ বলে আমরা নতুন একটা স্তোত্র করব, দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, ঠিক তার পরেই আছে। ঠিক আছে, দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, এটাও শঙ্করাচার্যের রচিত, এবং এখানেও যে যে অর্থগুলো আমরা দেখলাম সেই অর্থগুলো আরো সুন্দরভাবে মানে তিনি উপস্থাপন করেছেন। ঠিক আছে, আরো বিশদভাবে বিস্তারিতভাবে তিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন, সেই বিষয়টাও আমরা দেখব পরের ক্লাসে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে শেষ করতে পারি যদি কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকে। আর আপনারা অবশ্যই এগুলো প্র্যাকটিস করবেন, আর যদি পারেন তাহলে একটা বই কিনে রাখুন, স্তবনাঞ্জলির একটা বই। স্যার, এই যে মন্ত্রগুলো আছে এগুলো যদি পিডিএফ ফর্ম বা কিছুতে যদি একটু এই মানে যেটা হচ্ছে সেইটাই খালি, এত বড় পেজ হচ্ছে, মানে আলাদা করে যদি ওই অংশটুকুই যদি আলাদা করে দেন তাহলে খুব ভালো হয়, তাহলে প্রিন্ট আউট নিয়ে ওটা পড়তে পারি। আপনি তো এটাও পারবেন, আমি আপনাকে স্তবনাঞ্জলিটা যদি পুরো দিয়ে দিই, আপনি জাস্ট প্রিন্ট আউট করার সময় যে ব্যক্তির কাছে আপনি প্রিন্ট আউটটা করতে দিচ্ছেন, বা আপনি যদি নিজেও করেন, জাস্ট প্রিন্ট আউটে গিয়ে ওখানে দেখবেন মানে অপশন রয়েছে যে আপনি কোন পেজ, পুরো পেজ প্রিন্ট আউট করবেন না কিছু লিমিটেড পেজ প্রিন্ট আউট করবেন, সেরকম প্রিন্টার মানে যখন সিলেক্ট করবেন সেখানে অপশন আপনাকে দেখাবে। সেখানে জাস্ট আপনি এখানে দেখুন 226 লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন 226 অফ 253 লেখা আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক, আপনি ওই প্রিন্টারের অপশনে গিয়ে জাস্ট 226, 227 লিখবেন, ঠিক, তাহলে এই দুটো পেজই প্রিন্ট হবে, আর একটা এক্সট্রা পেজ প্রিন্ট হবে না। বুঝতে পেরেছেন? আপনি যদি নিজে করেন তাহলে নিজে এই জিনিসটা একবার দেখবেন, আর যদি কাউকে করতে বলেন তখন আপনি বলবেন যে এই পিডিএফটা 226 এবং 227 নম্বর পেজটা আমি প্রিন্ট করব, কিন্তু এটা বলবেন না যে এখানে যে 209 দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু বলবেন না। দেখুন এই জিনিসটা বুঝে রাখুন, তাহলে কাজে লাগবে। এইখানে দেখুন 209 লেখা রয়েছে, এইটা কিন্তু কখনো বলবেন না। 209টা হচ্ছে এই বইয়ের 209 নম্বর পেজ, আর 226 বুঝেছি স্যার, পিডিএফ এর 226 নম্বর পেজ। এই জিনিসটা খেয়াল রেখে প্রিন্ট আউট করবেন। ঠিক আছে, তো এইভাবে একটু প্রিন্ট আউট করবেন। এই বইটা তো আপনাদের কাছে থাকবে, সেটাই সুবিধা, কারণ প্রত্যেকটা ক্লাসে আলাদা করে পিডিএফ করা, অনেক পিডিএফ বানানো হয়ে যাবে, কি দরকার? একটা বইয়ের মধ্যে যখন সব রয়েছে, বইটাই আপনাদের কাছে থাকাটা বেটার না? স্যার প্রথমে একটা বই দিয়েছিলেন, তারপরে এইটা সেকেন্ড বই দিলেন, আগে একটা বেশ 500-600 পাতার একটা বই দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। ওটা সম্ভবত আমি মন্ত্রপুষ্পমের বই দিয়েছিলাম ওটা। হ্যাঁ, ওইটার থেকে বোধহয় প্রথমে একটা বা দুটো আপনি মন্ত্র শিখিয়েছিলেন, তারপরে এটা সেকেন্ড বইটা দিয়েছেন, ওখান থেকেও একটা দুটো আছে। আমি বলছিলাম আর কি, মানে যদি মানে সংক্ষিপ্ত আমি বুঝে গেছি, এবার আমি নিজে করে নেবো, অসুবিধা নেই, আমি পাচ্ছিলাম না আর কি। ঠিক আছে, মানে পেজ নাম্বারটা মনে রাখবেন, তাহলে তো হয়ে গেল। আপনি জাস্ট প্রিন্ট মানে পিডিএফটা খুলে সেই পেজে চলে গেলেন, খুব সহজেই চলে গেলেন। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, ওকে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানেই ক্লাস শেষ করতে পারি। সকলকে শুভরাত্রি। আমি শান্তি পাঠ করে ক্লাস শেষ করব। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ।
শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঠিক আছে, সকলে ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি স্যার। শুভরাত্রি স্যার। হুম শুভরাত্রি স্যার। গুড নাইট স্যার। হুম।